اگر ہم سیجیٹیریس کانسٹیلیشن کی طرف دیکھیں تو اسی ڈائریکشن میں ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کا سینٹر ہے، اور ملکی وے کے سینٹر میں ایک مانسٹر ہے۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ، اور میں ہوں سلمان حمید۔ بلیک ہولز جو ہیں وہ ہماری کائنات کے سب سے حیران انگیز اور انٹرسٹنگ آبجیکٹس ہیں۔ انلیس کہ اگر آپ بلیک ہول میں گر جائیں تو پھر آپ کو شاید اتنے انٹرسٹنگ وہ نہ لگیں، لیکن ان کی جو ایگزسٹنس ہے بلیک ہولز کی، وہ پہلے صرف میتھمیٹکس اور فزکس سے پریڈکٹڈ تھی، لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ بلیک ہولز واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن بلیک ہولز ہیں کیا، اور وہ کیسے بنے؟ اگر آپ ستارے کی زندگی دیکھیں تو وہ اس کی تمام زندگی جو ہے وہ گریوٹی سے اس کی وہ فائٹ ہوتی ہے۔ گریوٹی کا سارا زور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ستارے کو کولیپس کرے، اور ستارے کی سینٹر میں ایک نیوکلیئر فیوژن ہو رہی ہے یا فیول ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریڈیشن پریشر یا لائٹ کا پریشر پروڈیوس کرتا ہے جو اس کولیپس کو روکتا ہے۔ تو ہمارا سورج وہ ابھی کچھ اور ارب سال تک جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، کچھ اور بلین سال تک وہ بالکل چلتا رہے گا، لیکن ایونچولی اس کا فیول ختم ہو جائے گا اور وہ گریوٹی جو ہے وہ جیتنا شروع ہو جائے گی، اور آخر میں ہمارے سورج کے جو بچے گا وہ ایک ہے زمین جتنا آبجیکٹ کور، جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں وائٹ ڈوارف۔ اس کی ڈینسٹی بہت ہے، اس کی ڈینسٹی ایسی ہوگی جیسی ڈینسٹی ہے ایٹمز کی، لیکن ایسے ستارے جو ہمارے سورج سے 8 یا 10 گنا بڑے ہیں میس کے حساب سے، جب ان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو ان کے درمیان میں وہ ایک کور بچتا ہے جس کو کہتے ہیں نیوٹران سٹار، اور نیوٹران کا سائز ہوتا ہے تقریباً کراچی جتنا، اور اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ وائٹ ڈوارف سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر وائٹ ڈوارف کی ڈینسٹی ایٹم جتنی تھی تو نیوٹران سٹارز کی جو ڈینسٹی ہے وہ ایٹم کے نیوکلیس جیسی ہے، یعنی کہ بے انتہا زیادہ۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اور ستارے بھی موجود ہیں جو ہمارے سورج سے 20، 30، 40 گنا بڑے ہیں میس میں۔ جب ان کا اختتام ہوگا تو وہ ان کی ڈینسٹی جو ہے وہ ایٹم کے نیوکلیس سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا خیال یہ کہ وہ بلیک ہولز بنتے ہیں۔ مگر بلیک ہولز ہیں کیا؟ ایک طریقے سے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اسٹرانومرز بلیک ہولز اس کو کہتے ہیں جہاں ایسے ایریا میں اسپیس کی جہاں پر کوئی بھی چیز اسکیپ نہ کر سکے، ایون لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، اس ایریا کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ایونٹ ہورائزن۔ اب یہاں پہ زمین کے اوپر اگر آپ ایک پتھر لیں اور آپ اس کو اچھالیں تو وہ پتھر اوپر جائے گا، رکے گا اور نیچے گر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی جو گریوٹی ہے اس سے یہ پتھر اسکیپ نہیں کر سکا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی راکٹ اسپیس میں بھیجنا ہے، جس طرح اپولو راکٹس گئے تھے مون پہ، تو پھر آپ کو جانا ہے زمین پہ تقریباً 11 کلومیٹر پر سیکنڈ سے زیادہ کی سپیڈ سے، یا تقریباً 40,000 کلومیٹر پر گھنٹہ۔ آپ کی گاڑی جو ہے وہ 100 کلومیٹرز کے حساب سے چلتی ہے پر گھنٹہ، مگر اگر آپ نے زمین سے باہر جانا ہے تو آپ کو اس کی اسکیپ ویلوسٹی سے زیادہ تیز جانا ہوگا۔ تو راکٹ تو ہم نے بھیج دیے، لیکن اگر آپ ایونٹ ہورائزن کے اندر ہیں تو آپ کو اس سے اسکیپ کرنے کے لیے، اس کی گریوٹی کو اسکیپ کرنے کے لیے بلیک ہول کی، آپ کو چاہیے ہوگی اسپیڈ جو کہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے، اور روشنی کی رفتار ہے تقریباً 300,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اور آئنسٹائن نے یہ کہا ہے کہ کوئی چیز بھی روشنی سے زیادہ تیز ٹریول نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ فرض کریں، اگر آپ بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن میں ہوں، اور اگین میری خواہش ہے کہ آپ اس میں نہ جائیں ایونٹ ہورائزن میں، لیکن اگر آپ اس کے اندر ہیں اور آپ نے ٹارچ لی اور آپ نے اس کو آن کیا، اس کی ٹارچ کی روشنی اوپر جائے گی
रुकेगी और फिर वापस गिर जाएगी। उसी तरह से जिस तरह ज़मीन के ऊपर पत्थर ऊपर जाता है, रुकता है और फिर नीचे गिर जाता है। और इस इवेंट होराइजन, ये जो ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है, उसके बीच में एक नुक्ता है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी क्या है? वहां पर वो जो सितारे का जो मास था, जो मादा था, वो वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां पर उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम जीरो है और मास उसमें मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जो उसकी डेंसिटी है वो है इन्फिनिट। आप कहेंगे एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं। सिंगुलैरिटी का मतलब यह है कि वहां पर जब इन्फिनिटीज आ जाती हैं, उसका मतलब यह है कि जो हमारे लॉज हैं फिजिक्स के, वो वहां पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस वक्त हमें नहीं पता कि सिंगुलैरिटी की वाकई नेचर क्या है। तो सही जवाब यह है कि क्या सिंगुलैरिटी है क्या? पता नहीं। लेकिन लोगों ने स्पेक्यूलेशंस दी हैं। बहुत सारे स्पेक्यूलेटिव आइडियाज खासतौर से साइंस फिक्शन में हैं। कुछ का ख्याल ये कि सिंगुलैरिटी जो है वो आपको ट्रैवल करने देगी एक कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर, एक तरह से वो पोर्टल बना देगी। या हो सकता है कि सिंगुलैरिटी जो है वो हमारी कायनात से किसी और कायनात को कनेक्ट करे। क्या ये वाकई मौजूद है? पता नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि मुख्तलिफ किस्म के ब्लैक होल्स मौजूद हैं। अभी तक जिन ब्लैक होल्स की मैंने बात की वो हमारे सितारों जैसे के ब्लैक होल्स हैं। लेकिन अभी कुछ ही साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया कि एक है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। वो हैं तकरीबन हमारे सूरज से 100 से तकरीबन लाख गुना बड़े ब्लैक होल्स मास में। वो किस तरह से बने पता नहीं, लेकिन हमें यह मौजूद है कि वो हमारी अपनी कायनात, हमारी अपनी कहकशां में भी वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हो सकते हैं तकरीबन मिलियन टाइम्स टू सेवरल बिलियन टाइम्स, यानी कि कुछ लाख से आप बात कर सकते हैं कई अरब गुना हमारे सूरज से बड़े मास में। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हैं वो कहकशाओं के बीच में, गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद हैं और हमने डिटेक्ट किए हैं वो तकरीबन हर गैलेक्सी के बीच में है। सबसे जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक होल्स जो दरियाफ्त हुआ है वो है एक गैलेक्सी NGC 1277। इसका मतलब यह है कि वो एक कैटलॉग है, न्यू जनरल कैटलॉग, उसका 1277th ऑब्जेक्ट वो एक गैलेक्सी है और वो हमारी ज़मीन से तकरीबन 200 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। लेकिन उसके बीच में, उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका मास है जो 17 बिलियन टाइम्स हमारे सूरज से ज़्यादा बड़ा है। मगर हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे, उसके बीच में क्या है? वेल, एस्ट्रोनॉमर्स ने वो जो पीसेस हैं, क्लम्प्स हैं गैसेस के, और सितारे जो सेंटर हैं हमारी गैलेक्सी के करीब, उनको उन्होंने देखा है कि घूमते हुए सेंटर के गिर्द वो ऑर्बिट कर रहे हैं और वो इतनी तेजी से जा रहे हैं कि उनकी स्पीड जो है वो कुछ परसेंटेज है स्पीड ऑफ लाइट से, 30% द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि दे आर वो जो जिपिंग बाय सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। तो उन ऑर्बिट से एस्ट्रोनॉमर्स ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बीच में ऑब्जेक्ट है वो कितना, उसका मास कितना ज्यादा है। तो हमारी, यानी कि हमारी कहकशां के बीच में जो ब्लैक होल है वो कितना बड़ा है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेट किया है कि उसका जो मास है वो तकरीबन 4 मिलियन टाइम्स है वो हमारे सूरज से बड़ा है। तो अगर आप हिसाब लगाएं उसके और सुपरमैसिव ब्लैक होल के मुकाबले में तो काफ़ी छोटा है। लेकिन हमारी अपनी कहकशां का वो ब्लैक होल है, शुक्र है कि हम उसके करीब नहीं हैं। तो हमारी अपनी मिल्की वे का ब्लैक होल छोटा है, ये नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उम्मीद है कि हमारी जो साइंस है, जो एस्ट्रोनॉमी है, वो इन ब्लैक होल्स की नेचर को दरियाफ्त कर सकेगी। और मेरी ख्वाहिश ये है कि कुछ सालों में हम ये पता कर सकें कि सिंगुलैरिटी की एक्चुअल नेचर क्या है। और अब कुछ टेलीस्कोप्स के प्लान्स हैं जो कि ब्लैक होल के एटलीस्ट इवेंट होराइजन या करीब एक हमें इंफॉर्मेशन और दे सकें।